कि इत्थे राज करेगा खालसा। जिहड़ा खालसा स्थापित कीता सीगा ओनू राज वास्ते बनाया। उन्होंने जंगां शुरू कीतियां। जंगां दे विच जिहड़े राजे हिंदू दे राजे उत्थे पहाड़ी सीगे उन्होंने कहा आओ साडे नाल जुड़ो। जिहड़ी हुकूमत ने थोड़ा घाण कीता जम्मू कश्मीर च, जिन्हां ने मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब दा सीस वड्डिया, वो हुकूमत जबर करदी है, ओदे अधीन मनुखता नहीं रह सकती हैगी। ओदे बरखिलाफ आपां हथियार चकीए ते ओ हिंदू राजियां ने ओ बामणवादी सोच नूं छड्डण दी थां हुक्म कीता कि गुरु साहब असीं तुहाडे नाल तुरांगे पर असीं तुहाडे लंगर च शूदरां दे नाल नहीं बैठांगे। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो पुरातन बाणी शेख बाबा फरीद जी दी दर्ज की गई है। शेख बाबा फरीद जी ने उस समय दे विच सूफी मर्यादा चों की सानू लिया के दिता कि वो सोच तोरी जिन्हों अज असी सिक्खी दे रूप च गुरु ग्रंथ साहब दे विच मानते हैं। उत्थे शेख बाबा फरीद जी ने जिथे रब पुराण कुरान दे विच मिलदा सीगा, संस्कृत ते अरब भाषा च मिलदे सीगे, एक साधारण बंदे नूं पंजाबी दे विच रब नाल जोड़न दा यतन कीता। एक रब मनुखता नूं एक रब दे नाल जोड़िया। ये जिहड़ी पंजाबी दी मर्यादा है ये उस समय दे उच्च जिहड़ी उस समय दी उच्च उरे धर्म दी सोच सी, उथों हट के आम बंदे ताईं रब नूं पहुंचाउण दा यतन ओ गुरसिੱਖੀ ने कीता, ओ पंजाबी ने कीता। भगत रविदास महाराज ने जद संस्कृत दे विच सारे शास्त्र दिते हुंदे सीगे और बामणवाद उन्हां दे उत्ते काबज सीगा, उन्हां ने जात पात तो छुटकारा दिवाया, जिसदा एक बहुत वड्डा साडे सिੱਖੀ दे विच उन्हां ने थां सानू दित्ती। क्योंकि जिहड़ी उस समय दीयां स्मृतियां सीगियां, मानस धर्म स्मृति जिन्नू आपां मनु स्मृति कहने हैं, ओदे विच मनुख नूं वंड के सब तो नीवें सानू दिखाया सीगा। कहंदे सीगे उस शास्त्र दे अधीन कि शूदर नूं सिर्फ तो सिर्फ होर उच्च जातियां दी सेवा वास्ते बनाया गया। शूदर नूं विद्या दे नेड़े नहीं सी लगण दिंदे। कहंदे जिहड़ा भी कोई शूदर नूं अपने वेदां तो पढ़ाऊगा, संस्कृत सिखाऊगा, वो शरदा च नहीं आ सकदा हैगा। जिहड़ा भी ओनू पढ़ाऊगा वो संबरता च जाऊगा, नरक च जाऊगा। कहंदे सीगे कि ओ जिहड़ी थां जिहदे विच कोई राज दे विच शूदर दी सलाह लित्ती जांदी है, ओदे विच किसे व्यक्ति नूं रहना नहीं चाहिदा। जिहड़े राज दे विच शूदर कानून दसदा है, ओ जिवें दलदल दे विच गऊ फस के डुब जांदी है, उदां ओ राज डुब जाऊगा। ओ कहंदे सीगे कि शूदर नूं जिहड़ा कोई वेद सुनाउंदा हैगा, ओ बिल्कुल शूदर नूं जिन्ने पढ़ाया ओदे उत्ते बहुत सख्त उन्हां ने हदायतां लाइयां सीगियां। कहंदे कि शूदर नूं बिना जे कोई शूदर गाल कढ़दा है उच्च जाति नूं, ओदी जीभ कट्टी जाऊगी। कहंदे सीगे कि जे कोई शूदर किसे उच्च जाति नूं माड़ा आखदा हैगा, ओदे मूंह च तत्ते किल पाए जाने हैं। जिहड़ा शूदर राज दे विच बोलदा है, ओदे मूंह च ते कंन च तत्ता तेल पाना चाहिदा हैगा। शूदर दा कोई भी अपना धन हो नहीं सकदा। जे बामण चाहे ओदा कोई भी धन लै सकदा हैगा, चाहे ओदी जनानी होवे। शूदर दे कोई हक ही नहीं सी रखे।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਜਦ ਕਾਲੀ ਬੈਂਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆਂ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਬਰ ਫੇਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦਮ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਸਪੂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਵਾਤੇ, 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਵਾਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सूत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। आ तुसी ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜੇ बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੂ ਦੀ ਰੂਹ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੱਤਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ
मैं हाजिर हुंदा मेरे उत्ते केस दसो की लाउणा हैगा। साध संगत जी उन्हें इहो जिहा किहड़ा जुल्म कीता है, किहड़ी धारा उस ते लगदी है, किहड़ा ओहदा गुनाह है जिहड़ा तुसीं अज उरे घेरा पा के साडे उत्ते खड़े होए हो। साध संगत जी देखो सानू धोखा दे के आम आदमी पार्टी ने कहा कि असीं तुहाडे सिखां दे मसले हल करांगे, गुरु ग्रंथ साहब लई इंसाफ लवांगे, असीं तुहानू 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ इंसाफ दवावांगे, असीं केस चलावांगे। अज तक जिवें मेरे तो पहला दस्सिया ओ बंब दे केस तुसीं नहीं, जिहड़ी टैररिज्म है ओ हिंदू टैररिज्म है, ओ राष्ट्र टैररिज्म है, ओदे उत्ते कोई केस नहीं पाए, उन्हां नूं घेरा नहीं पाया। पर अज तुसीं ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਚਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਜੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 3 ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਡਿਲਾਨੋ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ 1971 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 1980। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ यादव डीजीपी होम मिनिस्टर शाह और भगवंत मान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाके अमृतपाल सिंह दे उत्ते साडे कलसी साहब पप्पलप्रीत दे उत्ते जद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाउंदे हैं ये यूनाइटेड नेशन दे कानून दी उलंघना करदे हैं। कोई सानू नहीं दसदे किस कारण इन्हां नू फड़िया जा रहा हैगा, आर्बिट्री अरेस्ट किया जा रहा है, कोई कारण नहीं दिता जा रहा। उन्हां नू जाके जेड़ा फड़िया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा हैगा, ओदे कोई कारण नहीं दसे, सिर्फ एनएसए प्रिवेंटिव कस्टडी दे विच उन्हां नू चुक्या जो कि बिल्कुल आर्बिट्री है। इस तो इलावा उन्हां नू पंजाब दी धरती तो कढ के डिब्रूगढ़ जिहड़ा पहुंचाया जा रहा है वो उन्हां नू पंजाब तो एग्जाइल किया जा रहा है। अज भारत दा देश इस जेदे ट्रीटीज दे उत्ते उन्हां ने साइन कीता ओदे बरखलाफ काम करदा हैगा। साध संगत जी जेड़े यूनाइटेड नेशंस दे उत्ते राज करना चाहुंदे हैं ओदा इंटरनेशनल कवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ओदा धारा 9 दा पहला हिस्सा कहता है, आ तुसी देख सकते हो, all people have the right of self determination। वो अपने भविख दा फैसला, अपना राज, अपना बंदोबस्त अपने आप कर सकते हैं। by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue the economic, social and cultural development। आज ये देश साडे पंजाब दी लुट करके, साडे पानी चोरी करके, साडे बॉर्डर बंद करके पाकिस्तान नाल 70% साडी ट्रेड हुंदी सीगी, वो बंद करके लड़ाइयां ते जंग करके उरे न्यूक्लियर वॉर दा माहौल बना के साडा उरे जून हराम करदा है। साडे जेड़े सियासी हक है वो लुटदा है। तुसी देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सिख गुरुद्वारा एक्ट लागू किया जेदे विच स्पष्ट रूप च लिखिया है कि चोण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 5 साल बाद होने चाहिए हैं। पर ए भारत ने होम मिनिस्ट्री ने अज साडे जेड़े एसजीपीसी दे चोण है ओदे धारा 85 दे गुरु घर जिवें तख्त दमदमा साहब है ओदे हुण 12 साल चोण नहीं होण दिते। साडे गुरु घरां दी एडमिनिस्ट्रेशन इहो जे चोरां दे हत्थ 'च है। सतिंदरपाल सिंह कोहली निजी सकत्तर सुखबीर सिंह बादल सीए ओनू 10 करोड़ दी तनख्वाह ऑडिटर दी दित्ती है। ऑडिट उन्हें सवाह कीता। गुरु ग्रंथ साहब दे 328 रूप चोरी होए हुए हैं, ओदा कोई लेखा जोखा नहीं दिस रहा। उन्हें टाइम सिरे फड़िया नहीं ते जद ओनू इंक्वायरी च पुछया कहंदा मैं तां कदी ऑडिट कीता ही नहीं। फिर 10 करोड़ गुरु घर दे लुट्टे किहदे लई? साडे गुरु घर दे विच जेड़ा शुरुआत सी सिंह सभा लहर ओदे विच खालसा अखबार दित्ती गई सीगी जिन्ने सानू पंथ नू दिमागी तौर ते जोड़िया सी। अज एसजीपीसी कोले प्रचार दे कोई साधन नहीं। सुखबीर सिंह बादल ने पीटीसी चैनल गुरु घर दे अरदास, गुरु घर दे कीर्तन, हरमंदर साहब दी बाणी ओदे उत्ते कब्जा करके करोड़ां दी जायदाद बना ली हैगी है। ये महंतगिरी नहीं तो फिर की है? फिर सिख गुरुद्वारा एक्ट दे चोण रही असी इनू कढ क्यों नहीं सकते हैगे? असी जिथे इकट्ठे हुंदे हैं पुलिस दे घेरे पै जांदे हैं। असी अपने जमहूरियत हक मंगदे हैं, पुलिस साडे उत्ते जबर करदी है। साडे सिंह धर्म प्रचार करदे हैं, एसजीपीसी धर्म प्रचार नहीं करदी। साडे सिंघां दे उत्ते एनएसए लग्या होया है। नशा छडाउंदे हैं, ए नशा पाउंदे हैं। ए साडे उत्ते की अत्याचार ते जुल्म, असी एक गुलाम कौम इस देश च बन गए हैं। साध संगत जी जेड़ी धारा 25 है, जेड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी धारा 25 है ओदे विच एक्सप्लेनेशन 2 च सब क्लॉज बी च कहंदे हैं of clause reference to Hindus, जो हिंदू हैं shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion। ये धारा 25 थानू कहंदी है कि तुसी हिंदू हो। ते साडे गुरु साहब की कहंदे हैं जद गुरु नानक साहब काली बैं चों निकले उन्होंने क्या ना कोई हिंदू ना मुसलमान,
ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗ 1136 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, अल्लाह राम के पिंड प्राण, हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा, पूजो पूजा करो ना नवाज गुजारू, एक निरंकार ले रिद्धे नमस्कारू, वर्त ना रहो ना मैं रमदान, ते सेवी जो रखे निदान, एको गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नवेरा। साध संगत जी, किहड़े मूंह नाल भारत सानू कहंदा है कि असी हिंदू हैं, ते असी गुरु ग्रंथ साहब नू मन्नीए कि असी ये संविधान दे धारा 25 नू मन्नीए? धक्के नाल साडा धर्म तब्दील कीता है। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲੈਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ स्वयं सेवक, ये जेड़ी हिंदू तब है धक्के नाल खालसे पंथ नू अपनी थां तो कढ के, जिवें 1984 दे विच साडा कतलेआम कीता सीगा दिल्ली च, जेदे विच धक्के नाल मावां ने अपने बच्चियां दे केस कतल करके क्या सी पुत कहदी तू हिंदू है नहीं तां तैनू वड्ड के मार देणगे। ए देश अज ओही जेड़े जबर दे बरखिलाफ गुरु तेग बहादुर साहब ने आवाज चक्की सी, ओही रूह नाल सिखां नू खत्म करन ते आया हैगा। साध संगत जी, ये संविधान जड़ा बनाया डॉक्टर BR अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने धारा पार्ट 3 दे विच सानू फंडामेंटल राइट्स ते फ्रीडम दित्तियां। साध संगत जी, पर जद उन्हां दा समां नेड़े आ गया 1953 दे विच ओ राज्य सभा दे मैंबर सीगे, उन्हां नू कहा गया कि तुसी ये की कीता? कहंदा कि मैं इस संविधान नू मनदा नहीं है, इस संविधान नू साड़ दो, इनू अग ला दो। ते मुड़ के उत्थे मैंबरां ने कहा कि तू ही तां लिखी सी। कहंदा आई वाज अ हैक। हैक दा मतलब की होया? जद कोई किश्ती चलदी है ओदे विच कोई जुल्म करदा है, चोरी करदा है, मार कुट करदा है, ओनू फड़ के एक कमरे च बंद कर दिंदे हैं, वो कमरे नू कहंदे आ हैक। डॉक्टर अंबेडकर दा मतलब की सीगा? उन्हां दा मतलब सीगा कि मैनू तां घेरा पा के कमरे च बंद करके प्रिजनर बना के मेरे तो एक काम कराया गया। और साध संगत जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संविधान दे अधीन मुख धारा दा राज है, मुख धारा ने किसी नू राह नहीं देना, मुख धारा ने घट गिनतियां दे उत्ते जबर ते जुल्म करना है। सो साध संगत जी, अज असीं देखदे हैं आज जिहड़ा घेरा पाया होया पुलिस ने, आज जेड़े साडे नाल जुल्म कीते जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, ये असलियत तुहाडे सामने आ गई है। हुण इहदे नाल किवें लड़ना है? जिथे आपां शस्त्रधारी लड़ाई दी सोचते हैं, उत्थे सिंह सभा लहर ने उस 1920 दे विच एक दूजा राह दिखाया सीगा। उन्होंने की कीता? जद ननकाना साहब दे विच नरैणू महंत ने कब्जा किया होया सी, शराबां चलदियां सी, नाच हुंदे सी, गश्तियां रखियां जांदियां सी, उत्थे जाके बुत पूजा हुंदी सीगी, उत्थे मूर्तियां रखियां जांदी सी, ज्योतिष विद्या कीता जांदा सीगा। उत्थे नरैणू मंत दे बरखिलाफ सिखां ने रब दा नाम लैके 200 बंदियां दा जथा भेजिया, जिहड़ा कि रात नूं तुरिया वाहिगुरू दा जाप करदे होए, सवेरे जाके उत्थे ननकाना साहब पहुंच के उन्होंने गुरु साहब दे प्रकाश कीते, अरदास कीती। नरैणू मंत ने 400 उत्थे गुंडे ठग रखे हुए
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 200 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2000 ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਫਰੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ MK ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਫਰੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੇਂਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। that is not democracy। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸੀ ਸੰਗਤ 21 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰੂ 20 ਬਿਸਵਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੂਤ ਜੂੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।